ассалому алайкум бинандагони телевизиони симои мустақили тоҷик. барномаи хонақоҳ меҳмони ақли шумост. шукри худо мекунем ва истиқлолияти ватан ки мо имкон пайдо намудаем ки дар бораи бисёр соҳаҳои гуногуни иҷтимоиёти худ ҳарф бизанем, таҳлил кунем, тадқиқотҳо барем. аз он ҷумла вақте омадааст ки мо ба тибби ниёгони худ ҳам назар кунем. чист дар он ҷо? чаро баъзе мардум мухлисони тибби халқӣ ҳастанд, баъзе мардум тарафдори тибби муосир ҳастанд ва мо ба як назари ақлӣ ба ин ҳарду рӯшанӣ меандозем ва фикр мекунам ки саломатӣ ки бахт аст, албатта ҳар як шунавандаи мо, ҳар як бинандаи телевизиони мо шавқманд аст ки дар бораи саломатӣ иттилоъ ҷамъ кунад ва онро барои нигаҳдории саломатии худ ё табобат истифода барад. ба ғайр аз ин боз донишҷӯҳо ҳастанд, касоне ки аз пайи донишҳои тиббӣ, иттилоъотҳои тиббӣ ҳастанд, то ин ки он самте ки масъулияти ҷамъият ҳаст, яъне тибро пур кунанд ва иҷтимоиёт ҷамъияти моро аз бемориҳои гуногун муҳофизат намоянд ё ин ки ҷудогона одамонро табобат кунанд. тиб ҳанӯз аз давраҳои кӯҳан пайдо шудааст. сарчашмаи иттилоъотҳои тиббиро мо аввалин пайғамбаронро мегӯем. ҳар як пайғамбаре ки меомад барои қавми худ, барои қабилаи худ иттилоот аз худо меовард ва албатта дар бораи тиб ҳам сухангӯӣ мекард, то ин ки мардум бидонанд чӣ хел саломатии худро нигаҳ доранд, чӣ хел онро замъ кунанд ё ки табобат кунанд. албатта мувофиқи давру замон ин донишҳо меомаданд ва ба ҳамон ҷамъияти ҳамонвақта рост меомад. масалан сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳанд ки аввалин маълумотҳое ки дар бораи фаҳмишоти ҷаҳонӣ гуфта шуда буд, ин дар китоби авестои зардушт, пайғамбари ориёӣ омадааст. ин пайғамбар дар ин солҳо акнун ҳамчун дини ӯ, ҳамчун дин дар шароити ҳозира ҳарчанд мазмуну мундариҷаи худро гум карда бошад, вале гуфтаҳое ки дар китоби худ гуфтааст нишондоди онанд ки ин суханҳо албатта аз шуъури кайҳон ҳастанд. вале зардушт барои як қавм омада буд, қавми ориёӣ, ва якумин бор дар он ҷо гуфта шуда буд ки дунё аз чор чиз сохта шудааст. ва ин иттилооте ки дунё аз чор чиз сохта шудааст дар физика, илми физика ҳам имрӯз асоснок шудааст ки ҳама моддаҳо дар чор ҳолат қарор доранд. агар зардушт гуфта буд ки оташу ҳавову обу хок ҳастанд ки дунё сохта шудааст ва дар илми физика маълум аст ки моддаҳо дар ҳолати сахт, дар ҳолати моеъ, дар ҳолати буғ ва плазма ҳастанд, ин албатта ҳамон гапҳое ҳастанд ки ҳар гапи кӯҳнае ки гуфта мешавад дар ҳозира фақат истилоҳаш дигар аст. ва зардушт дар бораи 100 гиёҳ маълумот дода буд, гиёҳҳои шифобахш. дутои он ҳанӯз дар мардуми мо ва умуман дар мардуми шарқ ҳанӯз мавқеи худро гум накарданд. ин сипандуд ҳаст ки то ҳозир мардум сипандуд медозанд то ин ки микробҳоро бикушанд, вирусҳоро бикушанд. ва дар он давра зардушт мегуфт ки ин дуд девҳоро, намояндагони аҳриманро нест мекунад. ва сире ки то ҳозир ба забони рӯси чеснок мегӯянд, то ҳозир мардум мо онро истифода мебаранд дар вақти тарс, дар вақти бемориҳо, дар гирди бинӣ ё лабҳо мешаканд то ин ки бӯи тези ӯ микробҳоро нест кунад. ва илми тиб ҳоло маълум кардааст ки вақте ки
آدم میترسد، در حالتهای ناگواری حیاتی قرار میگیرد، مانده میشود. اون وقت قواهای مسئولیتی او هم سست میشوند، قواهای محافظتیش ضعیف میشوند و در این حالت میتوانند که میکروب های کسلی آور، باکتریا ها، ویروس ها، زنبورک ها میتوانند که واردی بدن شوند و آن وقت آدم را به بیماری بیارند. برای همین همان بوی تیز فیتونسید هایی که از سیر میپرند، آنها در اطراف بیمار، در اطراف دهان، در اطراف بینی یک قوه، یک بوی خیمیایی نیست کننده را حاصل میکنند که سبب دور شدن همین میکروب، ویروس ها یا که نیست شدن آنها میشود. ببینید چقدر مردم مشاهده کار بودند و معلوم است که در حقیقت پیش میگفتند که نماینده، مثلا خصوصا در دین زردشتی گفته میشد که نماینده اهریمن یعنی شیطان، که به همین زبان، به همین اصطلاح زردشت شیطان را اهریمن میگفت، دیوهایی هستند که بیماری ها را پهن میکنند. از آن جمله زردشت اطلاعات از طب اجتماعی، سوسیال گیگین هم آورده بود که مثلا آدمان را در آن وقت همراه حیوان ها زندگی میکردن، جدا کردن آنها رو، جای خواب آنها رو، یعنی ساختن عاقل ها، خانه ساختن، شهر ساختن و بسیار چیزها را آن وقت اطلاعات داده بود. و ما میدونیم که پشه برنده میکروب ها و پهن کننده ویروس ها و بیماری های گوناگون است، از آن جمله بیماری های سرایتی. و هنوز در همون دوره که معلوم نیست که در کجا زردشت پیدا شده است و با گفتی آخران گفتی عالمان تاجیک یعقوب شاه یوسف شاه که زردشت در ساحل دریای پنج ناحیه درواز حاضره قشلاق روزوه بهی گرفته است. یعنی این یک چیزی جهانی هست، یک که نشانداد اون است که از پشت این خلق هم پیغمبران بودند، هم این خلق کتابدار است و این خلق بسیار در معنویات جهانی دستی بزرگ دارد. و همین زردشت همون دوره گفته بود که پشه ها را نیست کنید، چون که آنها نماینده دیوی ولزوول هستند که بیماری های گوناگون را در بین مردم پهن میکنند. ببینید حالا معلوم است که طب حاضر زمان در نیست کردن مثلا پشه ها توصیه میتید، چون که میدوند که آنها با افلاسی نشسته، بعد در خوراک میشینند و سبب پهن شدن بیماری میشد. و برای قوت تقویت بخشیدن گپ خودمون ما میدونیم که در افریقا سالهای 40 عصر 20 فاشیستان با انگلیچان ها و امریکایی می جنگیدند و یکی از سبب های برد کردن انگلیس ها این بود که آنها عسکران خود را با رعایت گیگین سخت، از آن جمله مثلا گیگین تازگی در همون لگرهای سلطاتشون مجبور میکردن و نمیس ها باشد این را رعایت نکردن و پشه ها با اخلاط های نان نشسته با خوراکشان می نشست و همینطور آنها را با بیماری شکمرو گرفتار کرد که قابلیت جنگ‌کنی آنها را سست کرد و این را البته تاریخ گواه است. پس ببینید که در اون دوره زردشت که ما آن را حالا همچون طب آریایی می آموزیم و بار دیگر تکرار میکنم که هرچند این پیغمبر در زمان حاضر این کار شده باشد هم، ولی سخنی پیغمبری که دارد البته در اون چیزهای بسیار آموختن ممکن است و همین عقیده های زردشتی بودند که ایمپریای فارس ها ساخته شده و از آن جمله ایمپریای خهامنشی. یعنی که وقتی عقیده هست، چه عقیده اجتماعی باشد، چه عقیده سیاسی باشد، چه عقیده طبی باشد، البته سبب رشد و انکشاف جمعیت می شود که در حال ما برای ملت خود البته عقیده ای که نگاه داشتن صلح و ثبات، وطن را در امنیت قرار دادن و عموما دلسوز بودن و البته فرهنگ دینی خود را رعایت کردن حالا دیده ایستاده و آتشی که زردشت میگفتند که آنها را همچون آتش پرست پسانتر میگفتند، البته
3 مراتبه دین زردشتی ترانسفورماسیا شد، یعنی دیگرگونی ها در این دین در آورده شد و این سبب آن شد که آهسته آهسته آورده به دو خدایی آن را رساندند و پس آنتر آتش پرستی آنها را از روی نافهمی وادار ساختند که آتش این قبله زردشتیان بود که به سمت اون سجده میکردند و همچون معبود پرستیش، یعنی منبع پرستیش نبود و قبله حساب میشد. آهسته آهسته نفهمیدن و آوردن آن رو به آتش پرستی مبدل کردند و البته از آن حساب که هم قوه اهریمنی را مجبور میکنندن که هنوز حالا اهورامزد غلبه نکرده است و ما باید هم گویا هم اهریمن و هم اهورامزد را پرستش کنیم تا اینکه اهریمن هم ضرر نرساند گفته سبب دو خدایی این دین شد. ولی این چیز دیگری طرف دین است. ما طرف طبی آن را میبینیم که بینید چه سخنانی آمدند که سبب بهبودی سلامتی ما و شما شدنش ممکن است. همین عقیده 4 عنصر به طرف یونان رفت و در آنجا پدری طب برای چی میگن بقراط را که بقراط حکیم فکر کرد که اگر تمام دنیا از 4 عنصر باشد پس آدم از چی عبارت است که ما در آدم خاک را نمیبینیم، هوا را نمیبینیم، آتش را نمیبینیم هرچند انسان گرم باشد و آب را نمیبینیم. پس باید با تفکر خود دانش های آن وقته که گوناگون قطعه به قطعه به سیستم بودند آنها را جمع کرد و سیستمانا کرد و نظریه داد. برای همین بقراط حکیم را پدر طب میگویند که بقراط حکیم با تفکر خود آمد و گفت که در بدن انسان این 4 عنصر آتش، هوا، آب و خاک مبدل میشوند به 4 ماتریا، به 4 گوییم که ماده نو. مثلا آتش به زرده مبدل میشد و آنها را خلریک نام گذاشت. هوا به خون مبدل میشد که آنها را سنگوینیک نام گذاشت. آب به لیمف مبدل میشود که اینها را فلگماتیک گفت و خاک را به زرده سیاه که ملانخولیا گفت که ابوعلی ابن سینا در کتاب‌های خود مالخولیا نام تشخیص را هم گفته است. پس از این برمی‌آید که سیستم نو که داد و گفت که آدم بیمار میشد وقتی که انا همین 4 ماتریا در سرشتش 4 عنصر نابرابر میشوند. اگر آتش زیاد شود، زرده زیاد شود، آدم تیز و عصبی است و به بیماری های جگر و فشار و مغز سر و قواس‌شوی خون گرفتار میشد. مشکلات زیاد در خانواده خود جاری میکنند و اگر در خون در این انسان زیاد شود سبب فشار بلندی میشد، ناراحتی ها و وزمینی های دل میشد، سرخنده میشد، سربنده میشد، عموما رنگ روی او میل به سرخی دارد، بسیار گلی سری ثبت است و از حساب حجم خون بیمار شدنش ممکن است. اگر آب زیاد شد ورمی می شود که بیماری های گرده و بیماری های لیمف را آورده می رساند و اگر خاک زیاد شود به زیقی و بیماری های خنکی چه پیوند ها و استخوان ها و ها کذا گرفتار می شود. همینطور معلوم کرد که در سرشت انسان برای اون که ما شفا و صحتی بیاریم باید همین 4 عنصر را جابجا کرد و زرده را با واسطه پیش کردن زرده و چیزهای میداد که مثلا ژلچگانی گفته زرده را پیش میکردن و خون را زیاد که شد آن را با واسطه گرفتن خونگیری که هنوز در اون دوره ها معلوم بود. اگر که آب زیاد شد مچگان یعنی پیشابران ها داروها دو میدادن یا که عرقران که واسطه عرق آب کم شد یا اینکه اگر خاک زیاد میشد سبب زیقی فکرهای ویران که میشد در اون وقت چیزهای میدادن که زرده را غوص کند، چون که اگر این نمیشد سبب پیدا شدن سنگ در تلخه میشد، در گرده ها میشد. به همین طور و یک سیستم نوی را به طب وارد ساخت. انا تصور کنید که این در اون دوره گفته شده بود که سخنان بقراط حکیم تا حال و هنوز آموخته شده ایستادند و مفهوم 4 عنصر زردوش به هندوستان رفت و در هندوستان بیشتر دقت دادن به یک عنصر هوا و مشق‌های نفسی در همان وقت پیدا شدند، یعنی که عنصر آتش، عنصر آب و عنصر نفس و در بین گذاشتن عنصر خاک را.
گفتن که اگر که آدم در طب هندوستان اگر آدم درست نفس گیرد آن وقت سبب صحتی او می شود. برای مشق‌های مخصوصی گیمناستیکای نفس پیدا شدن تا حاضر هنوز در مردم ما بعضی آن دیده می شد. از آن جمله آخران ولی اولیایی که در تاجیکستان بود، این عبدالرحمن در قلعه دشت فیض آباد و شاگردان خود توصیه میداد که با واسطه مشق‌های نفسی تیری بسازند، در خیال خود و دل خود بزنند کلمه طیبه را، یعنی که در حالت نگه داشتن نفس، در حالت تأخیر نفس برآوردن. ما یک کارکردی کردیم در این باره که خاص برای ملت و برای فرهنگ ما هست و خواهشمندان میتونن از آن استفاده برند. و این 4 عنصر مفهومی آریایی از هندوستان به خیتای رفت و در آنجا 2 تای دیگر علاوه کردن، درخت و معدن، و این 5 عنصر رو در آنجا جاری ساختن و زمین را در بین گذاشتن. گفتن که انسان اولی که تولد می شود درخت است، در میانه سالی آتش است، در بزرگسالی معدن است، در پیران سالی آب و آهسته آهسته به خاک مبدل می شود. یعنی که این یک گردشی پای در همه این عنصرها رو گفتن و تمامی بیماری ها رو در این 4 عنصر بها می دادن و گفتن که برای این 4 عنصر رو ما تاثیر رسانیم هست یک قوه‌ای که آن را قوه انرژی چی میگویند و آن در آسمان به 2 تقسیم می شود، یعنی این و در بدن انسان گردش میخورد. یکی آن اگر زیاد شود اون وقت بیماری است و با واسطه سوزن نقطه ها و تیرزه های آنها را کشادن در کار تا اینکه گردش همین انرژی کیهانی را درست بکنند. گفتن امانت که در دین اسلام آن روح القدس میگویند، روس ها سویتای دوخ میگویند، نمیس ها آد میگویند، یونانی ها افیر میگویند، هندوها پرانه میگویند و خیتایی ها انرژی چی میگویند. و ما و شما هم میدونیم که مردم ما درباره این قوه نوشتن، گفتن آن را جانان میگویند. یک انرژی که در علم فیزیک باشد آن را قوه الکترومغناطیسی کیهان میگویند. و قوه دیگری که بین سیاره ها هست این قوه گراویتاسیونی و قوه خرد اتمی وزن بدن و قوه کلان اتمی این اتمسفری که ما و شما را احاطه نموده است. همین طور یعنی که طب خلقی در خلق‌های گوناگون البته انکشاف می‌یافت. اولین سرچشمه ها را پیغمبران میگفتند و از آن جمله ما میدانیم که در دین اسلام هم پیغمبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم درباره طب و درباره طبابت سخن‌های خوب گفته است. هم حدیث‌ها و هم در قرآن عظیم الشان درباره شفا گفته شده است و حالا وقتی آمده است که ما متخصصان را عاید به طب نبوی تیار کنیم تا اینکه مردم ما از آن کسانی که در این باره تصورات کم دارند یعنی که ما در حفظ باشند و طبابت کنند، طبابت با عقلانه، چی طبی نبوی باشد، چی طبی خلقی باشد و چی طبی حاضر زمان. و سرچشمه دیگری طب خلقی البته عالمان بودند، عالمانی که با تفکر میفهمیدند، درک میکردند. و سوم سرچشمه این البته تجربه بود. مردم تجربه میکردند و در علم این را زینه امپیریکی میگویند تا آن زمانی که تدقیقات آمد. و من چنین آیاتی در قرآن عظیم الشان دیدم که در مسئله تدقیقات پروردگار گپ میزند که تدقیقات رو یکی از واسطه البته آموزش و فهمش عالم و آدمان گفته است. و طب خلقی تاجیک ما برای آنکه این خلقی رو کلمه خلقی رو، عباره خلقی یا که اصطلاح خلقی رو از آن بگیریم تا که این طب یک حشمتی پیدا کند و اساسهای علمی آن را ما امروز آموخته ایستادیم و به دانشجویان درس میتیم و خواهشمندان را میآموزیم. این البته ما آن را با نام نو، اصطلاح نو طب کلاسیکی تاجیک نام گذاشتیم و اساسگذار طب کلاسیکی تاجیک را ابو علی ابن سینا گفتیم. و شاید که ابو علی ابن سینا اگر پدر طب بقرات حکیم باشد، ابو علی ابن سینا اساسگذار طب کلاسیکی جهان است که هیچ کس برابر ابو علی ابن سینا ما و شما اینقدر اطلاع درباره طب نگفت و اینقدر خوب سیستم نکرد. ابو علی ابن سینا مفهوم نو مجاز را وارد ساخت. البته به زبان عربی مزاج میگویند ولی مردم ما به همین کلمه را عادت کنند و مجاز میگویند.
و اولی ابن سینا 9 مجاز را جدا کرد. مجاز گرم و خنک، خشک و نم، گرم و خشک، گرم و نم، سرد و خشک و سرد و نم و مجاز معتدل. مجازی که در آن عدالت است، موازنت این مجاز است و در نتیجه زیاد بودن یکی از این مجازها آن وقت سبب بیماری مردم میشد. بزرگی ابوعلی ابن سینا هم در همین بود که او میگفت که همه بیماری، همه آدمان، همه اشیاءها، همه گیاهها مجاز خود را دارند و آنقدر درست استفاده میبرد مجاز رو که به نظر میگرفت حتی مجاز محیط را که وقتی مثلا بهار باشد مجازش نم است یا تابستان مجازش گرم خشک است، عموما این چیز حتی به نظر میگرفت و چنان ماهرانه طبابت میکرد که حالا ما و شما میدونیم که هنوز در بین مردم ما و طبیبان خلقی ما که آن را استفاده میبرند ماهیت خود را گم نکرده است. مجاز گرم این آن تار عصبی سیمپاتیکی سرشت ما و شماست و مجاز خنک تار عصبی پاراسیمپاتیک ما و شماست که در بدن ما و شما همین گرمی و خنکی بوده است و هم انگیزش، هم بازداری و هم در فیزیک پلوسه و مینوسه، هم مثلا منفی و مثبت، هم نیکی و بدی، اینها در سرشت انسان بودند و آنها را دکتر باید به اعتدال بیارد و یک موازنتی قرار دهد. و حالا دوره‌ای که ما استقلالیت داریم امکان پیدا نمودیم که نه تنها برای استفاده خلق خود بلکه طب کلاسیکی تاجیک را برای جهانیان هم پیشکش کنیم، چون که نظریه دارد، متخصصان دارد، دولتی داریم که دستگیری میکند و مردمی داریم که فهمشات دارد و آینده نیک خدا خواهد نصیب ما و شماست. سلامت باشید.